یہ آکاشوانی ہے علاقائی خبروں کے ساتھ میں اختر حسین ترمزی۔ تلنگانہ حکومت نے آج اسمبلی میں 4 بلز متعارف کرائے جن سے ریونیو اصلاحات کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ان بلوں میں تلنگانہ رائٹس لینڈ اینڈ پٹادار پاس بکس 2020 اور تلنگانہ ولیج ریونیو آفیسرز عہدوں کی برخاستگی سے متعلق بلز بھی شامل ہیں۔ بحیثیت گورنر ایک برس کی تکمیل پر تمیلی سائی سوندرا راجن نے اعلان کیا ہے کہ راج بھون اب سے پرجا بھون کے طور پر خدمات انجام دے گا۔ مملکتی وزیر برائے داخلہ کشن ریڈی نے تمام بینکس سے کہا ہے کہ پی ایم سواندھی پروگرام کے تحت سڑکوں پر چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے۔ اور وزیر صحت ایٹالا راجندر نے کہا کہ ریاست بھر میں کووڈ سے متعلق 81% کیسز غیر علامتی ہیں۔ خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے آج ریاستی اسمبلی میں 4 بلز متعارف کرائے جن سے ریونیو اصلاحات کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ان بلوں میں تلنگانہ رائٹس لینڈ اینڈ پٹادار پاس بکس بل 2020 اور تلنگانہ ولیج ریونیو آفیسر عہدوں کی برخاستگی سے متعلق بلز بھی شامل ہیں۔ ان نئے بلوں کے ذریعے ریونیو ریکارڈز کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز رکھی گئی، نیز رجسٹریشن کے طریقہ کار کو سہل بنانے کے علاوہ اراضی کی منتقلی کو آسان بنانے کی بھی تجویز رکھی گئی ہے۔ ان بلوں میں اس بات کی بھی تجویز پیش کی گئی کہ شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی جائے کہ وہ ایک بٹن دباتے ہوئے زرعی و غیر زرعی املاک کو منتقل کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے وی آر او کے عہدوں کو برخاست کرنے کی تجویز کے ساتھ مذکورہ بلز ایوان میں پیش کیے، جبکہ بلدی امور کے وزیر تارک راما راؤ نے تلنگانہ بلدی قوانین 2020 جبکہ پنچایت راج کے وزیر ایرابیلی دیاکر راؤ نے تلنگانہ پنچایت راج ترمیمی بل 2020 متعارف کرایا۔ کے سی آر نے اس موقع پر کہا کہ ان بلوں کے ذریعے لینڈ ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو مزید شفاف بنانے میں مدد ملے گی اور رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی آسان ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ان بلوں سے انسانی مداخلت کم ہوگی، جبکہ دھرانی ویب سائٹ جلد عوام کے لیے شروع کر دی جائے گی تاکہ زمینات کے ریکارڈز اور تمام تر رجسٹریشن طریقہ کار کو ڈیجیٹلائز کیا جا سکے۔ سی ایم نے مزید بتایا کہ ایم آر اوز کو سب رجسٹرار کی حیثیت سے اختیار رہے گا اور وہ رجسٹریشن اور زرعی اراضیات کی دیکھ بھال کر سکیں گے۔ کے سی آر کے مطابق ریاست بھر کے تقریباً 20,000 وی آر ایز کو مختلف سرکاری محکموں میں ان کی قابلیت کے مطابق عہدے دیے جائیں گے۔ اسی طرح تقریباً 5,480 وی آر اوز کو ریاست کے مختلف محکموں میں مقرر کیا جائے گا۔ چندر شیکھر راؤ نے مزید بتایا کہ ریاستی حکومت نے ان عہدیداروں کی ملازمت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جبکہ تنخواہوں کی بنا پر حکومت پر سالانہ 260 کروڑ روپے کا بوجھ عائد ہو رہا ہے۔ کونسل میں وزیر صحت ایٹالا راجندر نے مذکورہ ریونیو بلز متعارف کرائے۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے آج کہا کہ راج بھون اب سے پرجا بھون کے طور پر کام کرے گا۔ گورنر کے مطابق ریاست بھر میں تعلیم، صحت اور قبائلی بہبود ان کا ٹاپ ایجنڈا رہے گا، جبکہ ریاست میں ان شعبوں میں بہت کام کیا جانا باقی ہے۔ انہوں نے بحیثیت گورنر آج 1 سال مکمل کر لیا۔ آج صبح حیدرآباد میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تمیلی سائی نے کہا کہ کووڈ کی موجودہ صورتحال اور اس کے چیلنجز پر خود اعتمادی کے ساتھ جلد قابو پا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی جانب سے ریاستی حکومت کو پیش کردہ تجاویز کا تذکرہ کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ بعض تجاویز کو فوری طور پر عملی جامہ پہنایا گیا۔ مختلف سوالات کے جواب میں گورنر نے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے سیاستداں بنی، لہٰذا ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لے جانے کی ضرورت ہے۔ گورنر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 1 سال کے دوران کئی اہم پروگراموں میں حصہ لیا۔ گورنر نے اس دوران راج بھون کی ایک ویب سائٹ لانچ کرنے کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز سے ربط کے لیے بھی ایک پورٹل جاری کیا۔ تمیلی سائی نے اس کے علاوہ پچھلے 1 سال کے دوران انجام دی گئی اپنی سرگرمیوں پر مشتمل ایک ای بک بھی جاری کی۔ ملک بھر میں وائرل وبا سے تاحال تقریباً 34 لاکھ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبککہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک دن میں صحت یاب ہونے والوں کی اعظم ترین تعداد درج کی گئی، جو زائدس 74,894 ہے۔ مجموعی طور پر صحت یابی کی شرح میں بھی بہتری واقع ہو رہی ہے، جو اب 77.77% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ ملک بھر میں بیمار ہونے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 1 ماہ کے دوران صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد سرگرم کیسوں کے مقابلے میں تقریباً 3.8% زائد رہی۔ وزارت صحت کے مطابق 9 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں صحت یابی کی شرح 80% سے زائد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں
79,706 नए केस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुतासिरीन की मजमूई तादाद 43,70,129 हो गई। इस वक्त मुल्क भर में सरगर्म केसों की तादाद 8,97,394 है। इसी मुद्दत के दौरान 115 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में फौत होने वालों की तादाद 73,890 हो गई है। मुमलिकती वजीर बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज तमाम बैंक से कहा कि पीएम स्वनिधि प्रोग्राम के तहत सड़कों पर छोटे मोटे कारोबार करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस बात का इजहार करते हुए कि सड़कों पर कारोबार करने वाले अफराद बिना किसी जांच पड़ताल के मार्च 2022 तक 10,000 रुपये तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि 9 हफ्तों के दौरान 9.5 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। उन्होंने सड़क पर कारोबार करने वाले तेलंगाना बिलखसूस हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वालों से कहा कि इस स्कीम से इस्तेफादा करें और कर्ज के हसूल के लिए मुकामी इदारेजात के पास दरखास्तें दाखिल की जाएँ। ज़्यादा से 80% ऐसे अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अलामात नहीं पाई जाती। वकाराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश थोटला नामी एक शख्स जिनकी किराना की दुकान है, कोरोना के टेस्ट में मुस्बित पाए गए थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ बातचीत करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए और बताया कि किस तरह वो इस बीमारी से उभरने में कामयाब रहे। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। रियासती वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने आज कहा कि रियासत भर में कोविड से मुताल्लिक़ 81% केसेस गैर अलामती हैं। काउंसिल में आज चिन्नापा रेड्डी के एक सवाल का जवाब देते हुए ईटेला ने कहा कि महज 15% कोविड केसों में अद्वियात की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एहतियाती इक़दामात और बरवक्त तिब्बी तवज्जो के ज़रिए इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने इस बात का भी अदा किया कि अवाम की जानें बचाने के लिए फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है, जबकि अद्विया और दीगर ज़रूरी आलात भी मुनासिब तादाद में दस्तयाब हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वनापर्ती के तलबा और लेक्चरर्स का एहसास है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम से उन्हें रियासत हरियाणा की ज़ुबान, रिवायात और तहजीब से बेहतर तौर पर वाकिफियत हासिल करने में मदद मिली। कॉलेज के प्रिंसिपल चंदू जी राव और डिग्री के एक तालिब इल्म धनुष ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ बातचीत करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए। तेलंगाना भाषा दिनों उत्सव के मौके पर सरकर्दा जहानी शायर कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश का भी मौका है। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने असम्बली में वाक़ कालूजी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कालूजी की तहरीरों पर मुख्तलिफ नौवियत के प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए गए। तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद कोपोला ईश्वर ने आज असम्बली को बताया कि हुकूमत रियासत भर में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। उनके मुताबिक हुकूमत जल्द ही तमाम मुतल्लिक़ा अहदेदारों का एक इजलास मुनक़्क़िद करेगी ताकि वक्फ अराज़ियात के दूसरे सर्वे की तफसीलात की फ़राहमी के लिए गज़ट एलामी के इजराई अमल में लाई जा सके। ईश्वर वक्फ सवालात के दौरान जवाब दे रहे थे। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल मौक़िफ़ दिए जाने के मामले में मज़कूरा इजलास के बाद गौर ख़ौस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौक़ूफ़ा अराज़ियात का पहला सर्वे साल 1954 में किया गया था, जबकि दूसरा सर्वे 2016 में ख़त्म हुआ, जिसके तहत 77,539 एकड़ अराजी की निशानदेही की गई। मुल्क की दूसरी और जनूबी हिंद की अव्वलीन किसान ट्रेन को आज झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन सुबह 11 बजे रवाना हुई और ये आंध्र प्रदेश के ज़िला अनंतपुर से मटेरियल लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ज़राअत व किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर, मुमलिकती वज़ीर रेलवे सुरेश अंगड़ी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो लिंक के ज़रिए इस ट्रेन को झंडी बताई। सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर सी पार्थसारथी ने आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि जमहूरी इक़दार के लिए इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। उन्होंने उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें इन इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ ये दस्तूरी जिम्मेदारी सौंपी है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें दोबारा सुन लीजिए। तेलंगाना हुकूमत ने असम्बली में 4 बिल्स मुतारुफ कराए जिनसे रेवेन्यू इस्लाहात के लिए राह हमवार होगी। इन बिलों में तेलंगाना राइट्स लैंड एंड पट्टादार पासबुक्स बिल और तेलंगाना विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स के ओहदों की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ भी बिल्स शामिल हैं। बहैसियत गवर्नर 1 बरस की तकमील पर तमिली साई सौंदरा राजन ने ऐलान किया है कि राजभवन अब से प्रजा भवन के तौर पर खिदमात अंजाम देगा। मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला किशन रेड्डी ने तमाम बैंक से कहा कि PM स्वनिधि प्रोग्राम के तहत सड़कों पर छोटे मोटे कारोबार करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। और वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि रियासत भर में कोविड से मुताल्लिक़ 81% केसेस गैर अलामती हैं।
آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی.